Hello dear students, very good morning to one and all. In this video, I am going to upload the next concept in fourth lesson, that is perfect competition. In the last class, I said you that on the basis of competition, markets are classified into two types, that is perfect competition and imperfect competition. Now, the first one is perfect competition. The first concept is perfect competition. This concept is very important for you for the sake of examination point of view, and you will get 6 marks from this question. Okay, so what is perfect competition? So perfect competition, it is a market situation in which there are a large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous products at a uniform price, is called perfect competition. Perfect competition, it's a market situation in which there is a large number of buyers and sellers. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು sellers and buyers ಇರಲ್ಲ, there is a large number of buyers and sellers selling buying and selling homogeneous products. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. Perfect competition, it's a market situation in which there are a large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous product at a uniform price, is called perfect competition. For example, if you take the example of shampoo, okay, what you're using the shampoo, so a shampoo, see, it's a homogeneous product. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ homogeneous ಅಂದಾಗ, ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಂಪೂನ, ಅದರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಾಂಪೂ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅ ಹೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಶಾಂಪೂನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ml ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, Dove shampoo cost will be the same, then Head and Shoulders cost will be the same. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವು ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್, ಕೋಲಾರ್ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಬಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಲಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇ ಬಿ 10 to 20 rupees ಮೇ ಡಿಫರ್. ಹೌದಾ? ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಜ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? So what is perfect competition? It is a market situation in which there are a large number of buyers and sellers. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಒನ್, ಡವ್, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೋಪ್ ನಿನಗೆ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಿಯರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿನಗಿದೆ. ಬೈಯರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಒಬ್ಬಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಶಾಂಪೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ರೈಟ್? So there is a large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous products at a uniform price. Okay, that's what we call perfect competition. Now the features of perfect competition. What are the features? The first one is large number of buyers and sellers. Second one is homogeneous product. Third one is free entry and exit. And the fourth point is information is perfect. And the fifth one, uniform price. And the sixth one, price taking behavior. So these are the features of perfect competition. What are the features? Large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, perfect information is perfect, then uniform price, price taking behavior. So these are the features of perfect competition. Now the first feature, that is existence of large number of buyers and sellers. Existence of large number of buyers and sellers. Here in the perfect competition we can see that there is a large number of buyers and sellers. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀನು ಕ್ಲಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ, ಇವಾಗ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ BRM ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರುವಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಳು BRMಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ BRM ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ in the perfect competition we can see that there is a large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous product. Okay, so ಇಲ್ಲಿ
ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ this means no individual buyer and seller cannot influence on the market. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ. So this is what we call large number of buyers and sellers. In a perfect competition, we can see the first one is large number of buyers and sellers. Now the second feature is homogeneous product. Second feature is homogeneous product. What is homogeneous product? ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, homogeneous ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಸೊ ಎ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫರ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, and he gets the same product ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಟೀ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 3 Roses ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಥಾಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಟೀ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Now the next third feature is free entry and exit. Third feature is free entry and exit. In a perfect competition, we can see that there is a existence of free entry and exit. ಯಾವಾಗ free entry ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವರು ಎಂಟರ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೋಲಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ತುಂಬ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೂ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಫ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದ ರೀಸನ್, the lack of admission. When they will earning the profits, so they will be continue in the market, and if they face the loss, they will exit from the market. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೀಗ. ಸೊ ಬೇಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಅದು ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದ ರೀಸನ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಲಾಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಲಾಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು be in that market. Okay, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, and they will be moved from that market. So this is the concept of free entry and exit. Now the next feature is information is perfect. Next feature is information is perfect. Here the producers and consumers are completely informed. Producers and consumers are completely informed about the price, quantity and other relevant details about the product. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರು ಅಷ್ಟೇ, they have complete information regarding the product, the quantity, quality, okay, and packing, okay, and about the market also. Okay, market ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೈಯರ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, and even the sellers will also have that information regarding that. Even buyers and sellers have complete information regarding quantity, quality and other relevant details. For example, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಈ ಸೆಲ್ ಉಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಉಲ್ಲನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಈವನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ತಗೋತೀರಾ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಬೈ ದ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ face wash, you will use to wash your face, right? And if you buy that fair and lovely cream, you will use to
ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೀಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿನ ಮುಖ ತೊಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೀಮ್ನ? ನೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ other relevant details. Now the next point is uniform price. Next point is uniform price. If a firm raises its price, so ಆ ಫರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡವ್ ಏನು ನಿಮಗೆ 2 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು 5 ರೂಪೀಸ್, ಆ 7 ml ಸ್ಯಾಶೆನ 5 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್ because the consumers are aware about the market prices. So each buyer and seller have complete information regarding the price. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆ ಫರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬಾಟಾದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಿಡ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಬಾಟಾ ಶೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಹೈಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಯಾರಗಾನ್ ಬಂತು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶೂಸ್ ಬಂತು. ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಾ ಟು ಪ್ಯಾರಗಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಬಾಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ more than the market price, definitely the consumers will shift towards other products. Okay, so ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಯೂಶಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಆವಾಗ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Now the next point is price taking behavior. Next point is price taking behavior. A price taking firm believes that if it set a price above the market price, it will unable to sell any quantity of the good, okay, that it produce. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫರ್ಮು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ if the price is less than or equal to market price, ಇದ್ದಾಗ it will sell the products. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ it cannot able to sell the products. The reason the consumers will switch to the other one. If the price is less than or equal to market price, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ when the price is less the demand will be more. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So avaga consumers will switch towards that product. Okay, so these are the features of perfect competition. Ili 2 mark ge question keltare, write the meaning of perfect competition anta. Okay, and give example tagondaga shampoos agirbodu, clothes agirbodu, footwear agirbodu, idellanu example to the perfect competition. And the features, so features alli ivaga nanu ಏನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ any if I ask for 4 mark you have to explain any 4 to 5 points. Okay, thank you.